हाँ जी साथियों, जय वाल्मीकि जी, जय भीम। मुद्दा जोड़ा चलता अपना 18 मई का पावन वाल्मीकि तीर्थ ते सतगुरु ज्ञाननाथ जी महाराज का डेरा उत्ते गल थोड़ी जी करांगे, क्योंकि साडे समाज नूं गैरां वालों बहुत ज़्यादा साजिशां रच के ते बदनाम किया जा रहा डेरे नूं ते वाल्मीकि नाम लेवा संगतां नूं। ये सज्जनों बहुत वड्डी साजिश है, होर कुछ भी है नहीं गा। इहदे विचों निकलना कुछ नहीं हैगा। तो बाकी मेरा ही अपना मनना आ भी डेरे ते इदां दा कुछ भी है नहीं गा। जे उत्थे इदां दा कुछ हुंदा ते जिहड़ी वाल्मीकि लेवा लोक संगत है वो डेरे नूं इन्ना प्यार ना करदी। ठीक है, बाकी ये जो कुछ भी सामने आया, जिहड़ी साथियों ने इन्वेस्टिगेशन की उस तो जो कुछ भी सामने आया वो यही हजे तक गल सामने आई है भी एक बदले की भावना है और बलात्कार किया जा रहा। तो बलात्कार से पहले नंबर पर मैं दस दूँ, बलात्कार जोड़ा होंदा वो जबरदस्ती किया जाता है कभी भी। ठीक है, जां 18 साल तो घट एज होवे लेडीज दी ते उन्होंने बलात्कार कहा जाता। ते वो जिहड़ियां बीबियां दो आ जिन्हां नाल बलात्कार दा शंका पेश किया है, वो एक 26 साल की है तो एक 40 साल की है। किते बलात्कारी का मामला 1% भी सामने नहीं आता। ये गल नोट कर लियो मेरे वीरो। ठीक है, दूसरे नंबर पे एक पासे कह रहे आ बई वो एक दिन पहला कोई बंदा बई जां उन्हां दे घर वाला जां कोई उन्हां दा रिलेटिव जां कोई जिहड़ा इस शासित दे विच जिहड़ा बंदा रिलेटेड है इस पॉलिटिक्स दे विच, वो बंदा उन्होंने छड्ड के गया तो उन्होंने कह के गया भी तुसीं रात रहो इत्थे। ते एक पासे खबर आ रही आ भी ये 6 महीने तो इत्थे रह रही सी, जबकि रहिंदियां किराए ते सी अमृतसर सिटी दे विच। ठीक है, किते उन्होंने जबरदस्ती नहीं हुई, किते उन्होंने बंदी बना के नहीं रखा गया, किते कुछ नहीं। ये सारा जिहड़ा मीडिया झूठ बोल रहा है, टोटल 1000% झूठ है। ये किते मतलब ये हजे तक मैडिकल रिपोर्ट हजे तक नहीं आई भी बलात्कार किता किन्ने आ। ते उत्थे 4 लोगों को साडा नूं जिहदे विच मेन साडे संत आ, संत गिरधारी नाथ जी, उन्हां दा नाम विच ऐड आ। जबकि अज जिहड़ी कैमरे की फुटिंग तो बाद पता लगा भी संत उस समय जिस समय का नाम लै रहे आ भी उस समय वो अपनी रूम के विच आ, जबकि संत मतलब 24 घंटे वो एसी जिहड़ा कैमरे जिहड़ा ACC कैमरा आ उसकी फुटिंग के विच रहिंदे आ। ठीक है, दूसरे नंबर पर गल निकल के आती है भी जे 6 महीने पहला बलात्कार किया किसी ने भी जिहदे विच नाम ही लै रही आ भी शेरगल नक्षत्रनाथ शेरगल बलात्कार किया तो दोबारा जिथे एक बार बलात्कार हो जाए उत्थे दोबारा बलात्कार ही कराउण आउंदियां रहियां। ठीक है, नंबर 1 भी कभी भी जिहड़ा बलात्कार हुंदा वो जबरदस्ती हुंदा। जिथे एक बारी बंदे की इज्जत वैसे भी कोई दबका भी मार दे दोबारा उत्थे बंदा नहीं बढ़ता, चाहे वो लेडीज है चाहे बंदा आ। कुत्ते नूं भी एक बारी घरों नकार दीए ना
ਦਬਕਾ ਮਾਰ ਜੀ ਤਾਂ ਕੁੱਤਾ ਵੜਦਾ ਨਹੀਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਗਹਿਰੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਔਰ ਡੇਰੇ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਦੀ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਬੰਦਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਵੋਲਵ ਹੋਇਆ ਉਹ ਬਖਸ਼ਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਕਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਚਾਹੇ ਉਹ ਬੀਬੀਆਂ ਹੋਣ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦੇ ਸਿੱਧ ਵੀ ਹੁੰਦੇ, ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਖਸ਼ੇ ਜਾਣਗੇ। ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਰਾ ਰੇਂਜ ਕੀਤਾ ਆ ਡੇਰੇ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਨੂੰ, ਸੰਤਾਂ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤੇ ਬਦਲੇ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਇਹ ਦਿਲ ਚੋਂ ਕਦੀ ਕੱਢ ਦਿਓ। ਔਰ ਦੂਸਰੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਬੀਬਾ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਕੌਰ ਐਡਵੋਕੇਟ। ਬੀਬਾ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹਜੇ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਰਿਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਆਈ ਚਾਰੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਵੀ ਬਲਾਤਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਤੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੀ ਫਾਂਸੀ ਲਈ ਮਤਲਬ ਸਜ਼ਾ ਜਿਹੜੀ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਦੇ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਫਾਂਸੀ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਜਾਊਂਗੀ, ਜਦ ਕਿ ਉਹ ਹਜੇ ਤੱਕ ਉਹ ਸਿੱਧੀ ਨਹੀਂ, ਹਜੇ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੈਡੀਕਲ ਰਿਪੋਰਟ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਤੇ ਤੂੰ ਮਤਲਬ ਇੱਦਾਂ ਕੋਈ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵੀ ਜਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕੋਲ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਗਾ ਵੀ ਬਿਨਾਂ ਮੈਡੀਕਲ ਰਿਪੋਰਟ ਆਏ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ ਕਹਿ ਦੇਵੇ ਵੀ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਜਾਊਂਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਤੂੰ ਵੀ ਐਡਵੋਕੇਟ ਹੈ, ਐਡਵੋਕੇਟ ਵਾਲਾ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੇਸ ਆਊਗਾ, ਪੇਪਰ ਪੂਰੇ ਫਿਲ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਪੂਰੀ ਰਿਪੋਰਟ ਹੋ ਜਾਊਗੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਆਧਾਰ ਤੇ 100% ਉਹ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਵੀ ਬਲਾਤਕਾਰੀ ਆ, ਫਿਰ ਤੂੰ ਕਹਿ ਸਕਦੀ ਆ। ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਤੂੰ ਕਹਿ ਦੂੰਗੀ ਵੀ ਮੈਂ ਆ ਨਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆ ਚਾਰਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਊਂਗੀ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਤਖਤੇ ਤੇ, ਹਨਾ। ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਤੇਰੀ ਮਤਲਬ ਗਲਤੀ ਆ, ਮੈਂ ਮੰਨਦਾ ਵੀ ਇਹ ਗਲਤੀ ਹੈ ਇੱਕ। ਠੀਕ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਵੀ ਮਤਲਬ ਇੰਨੀ ਤੁਸੀਂ ਸਿਆਣੇ ਨਾ ਬਣੋ, ਦੁਨੀਆ ਪਰੇ ਤੋਂ ਪਰੇ ਬੈਠੀ ਆ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ ਸਾਡੇ ਵੱਡੇ ਵੀਰ ਦਰਸ਼ਨ ਪਟਾਕਾ, ਸ਼ਸ਼ੀ ਗੱਲ, ਹੋਰ ਵੀ ਇੱਕ ਦੋ ਨਾਮ ਆ ਵੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮਤਲਬ ਟੇਬਲ ਟਾਕ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਗੱਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ, ਫਿਰ 1.5 ਕਰੋੜ ਹੋ ਗਿਆ, ਫਿਰ 2 ਹੋ ਗਿਆ, ਫਿਰ 3, ਫਿਰ 3.5 ਕਰੋੜ ਤੱਕ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ। ਇਹ ਕੋਈ ਜਿਹੜੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ MP ਸੀਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸੀਟ ਦੇ ਇਦਾਂ ਮੁੱਲ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਕਰੋੜ, 2 ਕਰੋੜ, 4 ਕਰੋੜ, 10-10 ਕਰੋੜ ਤੱਕ ਵੀ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਹਨਾ। ਉਹ ਵੀ ਗੁਪਤ ਹੀ ਹੁੰਦੇ, ਉਹ ਵੀ ਇਦਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ। ਤੇ ਆ ਜਿਹੜਾ ਮਾਮਲਾ ਆ ਇਹ ਕਰੋੜਾਂ 'ਚ ਲੈ ਗਏ ਆ ਤੁਸੀਂ, ਹਨਾ। ਬਹੁਤ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਆ ਇਹ। ਜੇ ਕਰੋੜਾਂ ਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਮਾਮਲਾ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਆਡੀਓ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀਡੀਓ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈਗੀ ਆ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਤਲਬ ਉਸ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਕੋਈ 3 ਕਰੋੜ ਦਾ ਕੋਈ ਮਾਮਲਾ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਕੋਈ ਕਰੋੜ ਦਾ, ਨਾ ਕੋਈ 2 ਕਰੋੜ ਦਾ, ਨਾ ਕੋਈ ਹੈਗਾ ਇਹ ਲੱਖ ਦਾ, ਇਹ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂਗਾ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਤੂੰ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਫਿਰ ਵਾਲਮੀਕੀ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਆ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਦੀ ਬੀਬਾ ਤੂੰ ਟਰਾਈ ਕੀਤੀ ਆ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸਮਝਦਾਰ ਹੈ, ਦਿਮਾਗ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਹੈ, ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਆ ਵੀ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਆ, ਉੱਤੇ ਕਰੋੜਾਂ 'ਚ ਬੋਲੀ ਲੱਗ ਗਈ। ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਇਦ ਕਿਤੇ 2-3 ਲੱਖ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ, 5 ਲੱਖ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਕੋਈ ਮੰਨ ਲੈਂਦਾ, ਪਰ ਕਰੋੜਾਂ 'ਚ ਤਾਂ ਮੰਨਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। 5-10 ਲੱਖ ਤੱਕ ਤੇ ਮੈਂ ਚਲੋ ਮੰਨਦਾ, ਮੈਂ ਖੁਦ ਆਪਣਾ ਦੱਸਦਾ ਵੀ 10 ਲੱਖ ਤੱਕ ਤਾਂ ਮੈਂ ਮੰਨ ਸਕਦਾ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਹੋ ਗਿਆ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਫਿਰ ਤੂੰ ਟੇਬਲ ਟਾਕ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ। ਟੇਬਲ ਟਾਕ ਤੇ ਤਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਤੇ ਵੀ ਕੁਛ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਟੇਬਲ ਟਾਕ ਤੇ ਹੀ ਗੱਲ ਮੁੱਕਦੀ ਆ। ਟੇਬਲ ਟਾਕ ਤੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਪੈਸੇ ਦਾ ਲੈਣ ਦੇਣ ਹੋਣਾ, ਉੱਤੇ ਆਪਣਾ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਆ। ਜਿਹਦੀ ਗਲਤੀ ਆ ਉਹਦੇ ਗਲਤੀ ਪੱਲੇ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਆ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਫੀਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਟੇਬਲ ਟਾਕ। ਟੇਬਲ ਟਾਕ ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪੈਸੇ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਵੀ ਕੀ ਤੂੰ ਪੜ੍ਹੀ ਆ। ਇਹ ਪੜ੍ਹਾਈ ਲਿਖਾਈ ਵਾਲੀਆਂ ਤਾਂ ਗੱਲਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੋਈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਵਾਲਮੀਕੀ ਲੇਵਾ ਨਾਲ ਅੱਜ ਤੱਕ ਮੱਥਾ ਲਾਇਆ ਉਹ ਕਦੀ ਜਿੱਤਿਆ ਨਹੀਂਗਾ, ਕਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਇੰਨੀ ਗੜਸ ਰੱਖਦੇ ਵਾਲਮੀਕੀ ਲੇਵਾ ਲੋਕ, ਔਰ ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਅੱਜ ਤੋਂ 50 ਸਾਲ 70 ਸਾਲ ਵਾਲੇ ਇਹ ਵਾਲਮੀਕੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਪਰੇ ਤੋਂ ਪਰੇ ਚਲੇ ਗਿਆ ਹੁਣ, ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਸੋਚ ਤੋਂ ਵੀ ਪਰੇ ਆ, ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਨਾ, ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਲੋਕ। ਔਰ ਕਿਹਦੀ ਬਦੌਲਤ ਪਹੁੰਚਿਆ?
ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਭੀਮ ਰਾਓ ਅੰਬੇਡਕਰ ਜੀ ਦੀ ਖਾਤਰ। ਤੇ ਅੱਗੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਿਆਲਕਾ ਜੀ ਦੀ। ਸਿਆਲਕਾ ਜੀ ਇੱਕ ਐਸਸੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖ ਲਓ ਵੀ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਕਰਕੇ ਐਸਸੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣੇ ਆ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੇ ਬੈਕ ਟੂ ਸੁਸਾਇਟੀ, ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੜਿਆ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਵੀ ਪੇ ਬੈਕ ਟੂ ਸੁਸਾਇਟੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਹਨੂੰ ਆ, ਵੀ ਆਪਣੀ ਸੁਸਾਇਟੀ ਨੂੰ ਜੇ ਐਸਸੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਆਲ ਹੋ ਤੇ ਐਸਸੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੂੰ ਉੱਪਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਵਾਉਣੇ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾ ਕੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆ ਪੇ ਬੈਕ ਟੂ ਸੁਸਾਇਟੀ ਐਸਸੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੇ ਐਸਸੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਦੇਖ ਲਓ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਬਣਾਈ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨੀ। ਇਹ ਪੇ ਬੈਕ ਟੂ ਸੁਸਾਇਟੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿਆਲਕਾ ਜੀ। ਤੇ ਕਦੀ ਵੀ ਇੰਨੇ ਮਤਲਬ ਜ਼ੁਲਮ ਹੋ ਰਹੇ ਆ ਮਤਲਬ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ 4-5 ਸਾਲ ਤੋਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ। ਕਿਤੇ ਕਤਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਿਤੇ ਲੇਡੀਜ਼ ਨੂੰ ਕੁੱਟ ਦਿੱਤਾ, ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਬਲਾਤਕਾਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਿਤੇ ਘਰ ਢਾਹ ਦਿੱਤੇ, ਕਿਤੇ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਖਰਬੂਜੇ ਤੋਂ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪਰਚਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੇ ਕਿਤੇ ਐਸਸੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਕਦੀ ਵੀ ਕੋਈ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਰਿਪੋਰਟ ਨਹੀਂ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਬੇਬੁਨਿਆਦੀ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਮਤਲਬ ਕੋ ਬੀਬੀਆਂ 6 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਸੀ ਡੇਰੇ ਤੇ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀ। ਅਗਰ ਇਹ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਆ ਵੀ ਜੇ ਕਿਤੇ ਇਦਾਂ ਦਾ ਮਾੜਾ ਕੰਮ ਹੋਇਆ ਵੀ ਹੋਊ ਤੇ ਇੱਕ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਆ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੋਊਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਸੰਤ ਤਾਂ 100% ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਸੇ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਆ ਤਾਂ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੈ, ਉਹ ਪੇ ਆ ਜਨਾਨੀਆਂ, ਹੋਰ ਇਹਨੂੰ ਵੱਡਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਇਹ ਮਤਲਬ ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤੇ ਕਹਿ ਰਹੀ ਆ ਬੀਬਾ ਐਡਵੋਕੇਟ ਬਈ ਮੈਂ ਮਾਨਵਤਾ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦੀ ਆ, ਮੈਂ ਹਰ ਸਮਾਜ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੀ ਆ, ਹਰ ਧਰਮ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਦੀ ਆ, ਤੇ ਇਹਨੇ ਬਿਨਾਂ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਕਹਿ ਰਹੀ ਆ ਵੀ ਮੈਂ ਫਾਂਸੀ ਦੇ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਜਾਊਂਗੀ। ਇਹ ਬਦਲੇ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨਹੀਂ ਤੇ ਹੋਰ ਕੀ ਗੱਲ ਕੀ ਆ? ਇਹ ਮਾਨਵਤਾ ਦੀ ਆ ਗੱਲ। ਬੀਬਾ ਤੁਸੀਂ ਐਡਵੋਕੇਟ ਆ, ਐਡਵੋਕੇਟ ਹੀ ਰਹੋ, ਜੱਜਮੈਂਟ ਨਾ ਦੇਵੋ ਹਜੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਲੋਕ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਭਵਿੱਖਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਆ ਵੀ ਇਹ ਕੰਮ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨੋਂ ਹਟ ਜਾਓ। ਜੁੱਤੀਆਂ ਤੋਂ ਸਿਵਾ ਇਸ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ ਹੈਗਾ। ਨਾ ਤੁਹਾਡਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਬਣਨਾ ਆ, ਅਦਰ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੇ ਨਾ ਕੋਈ ਅੱਜ ਤੱਕ ਬਣਿਆ ਆ। ਇਹ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਇਤਿਹਾਸ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਨਾ ਕਰੋ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਮਾਜ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕਦੋਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਭਵਿੱਖਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਆ, ਔਰ ਕੱਲ ਐਡਵੋਕੇਟ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਗਿੱਲ ਉਹ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਆਇਆ ਆ ਬਈ ਉਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਆ ਬਈ ਮੇਘਨਾਥ ਜੀ ਨੂੰ ਫਸਾਓ, ਤੁਹਾਡੇ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਮੋਹਰੇ ਹੋ ਕੇ ਕਰਦਾ। ਤੇ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਭਵਿੱਖਣ ਨੇ ਤਾਂ ਗੱਲ ਪਹੁੰਚਾਈ ਆ ਨਾ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਭਵਿੱਖਣਾਂ ਨੂੰ ਪਛਾਣੋ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਛਿੱਤਰ ਰੱਜ ਕੇ ਛਿੱਤਰ ਮਾਰੋ ਇਹਨਾਂ ਦੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਆਪਣੇ ਭਾਈ ਬਚ ਕੇ ਰਹੋ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਲੋਕ ਹੈ ਭਵਿੱਖਣ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਹਰ ਗੱਲ ਲੀਕ ਕਰਨਗੇ ਆਪਣੇ ਚੰਦ ਟੁਕੜਿਆਂ ਲਈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਦੁਬਾਰਾ ਮੇਰੀ ਇਹੀ ਬੇਨਤੀ ਆ ਵੀ ਸਾਡੇ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਾਡੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਹੱਕ ਨਹੀਂਗਾ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਦੇਣ ਦਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ। ਹੈਜ਼ ਏ ਭਾਰਤੀ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ, ਇੰਡੀਅਨ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲੋਕ ਸੂਝਵਾਨ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹ ਆਪੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਗੇ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਕਿਤੇ ਗਲਤੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਖੁਦ ਸਜ਼ਾ ਦਿਵਾਉਣਗੇ। ਕਿਸੇ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਹੈਲਪ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੀ। ਜੇ ਉਹ ਲੇਡੀਜ਼ ਗਲਤ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਊਗੀ, ਜੇ ਇੱਧਰੋਂ ਸੰਤ ਗਲਤ ਨਿਕਲਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਊਗੀ, ਨਾਲ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਉਹਦੇ ਹੋਰ ਲੋਕ ਹੈ ਤਿੰਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਊਗੀ। ਪਰ ਕੋਈ ਗੈਰ ਬੰਦਾ ਸਾਡੇ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਾਡੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਆ ਕੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਸਿਆਣਾ ਨਾ ਬਣੇ। ਸਿਆਣੇ ਬਣਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੇ ਆ ਲੋਕ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ, ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਜੱਜ ਵੀ ਆ, ਸਾਡੇ ਵਕੀਲ ਵੀ ਆ, ਸਾਡਾ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਹੀ ਆ। ਉਹ ਅਸੀਂ ਆਪੇ ਹੀ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਲੈਣਾ ਆ, ਤੇ ਬਹੁਤੇ ਸਿਆਣੇ ਨਾ ਬਣੋ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਆ ਉੱਚੇ ਤੋਂ ਸੁੱਚੇ ਪਰੇ ਤੋਂ ਪਰੇ ਬੈਠੀ ਦੁਨੀਆ, ਤੇ ਜਿਹਨੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਅਰੇਂਜ ਕੀਤਾ ਆ, ਕਿੱਥੋਂ ਪੇਮੈਂਟ ਆਈ ਆ, ਉਹ
ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦੇ ਇਨਵੋਲਵ ਹੈ, ਕਿਹਨੇ ਕਿਹਨੇ ਗੱਲ ਕਰਾਈ ਆ, ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਪਰਦਾ ਫਾਸ਼ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਔਰ ਇਹ ਸਾਰੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧੱਕੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਨੋਟ ਕਰ ਲਈਓ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਸੰਸਥਾ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਟਾਈਮ ਨਿਕਲਦੀਆਂ ਘਰਾਂ ਚੋਂ ਬਾਹਰ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਵਿਸ਼ਕਾਰ ਕਰੋ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨਾਲ ਟਾਈ ਅਪ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਸਮਾਜ ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਉਹ ਕਦੀ ਘਰਾਂ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦੇ, ਸਿਰਫ 5 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਨਿਕਲਦੇ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਕੇ ਵੋਟਾਂ ਮੰਗਣ ਲਈ। ਤੇ ਅੱਜ ਉਹ ਕਿਤੇ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਨਜ਼ਰ ਆਏ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਥੀਓ ਵੀ ਆਪਣੇ ਰਾਜ ਭਾਗ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੋ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡਾ ਰਾਜ ਭਾਗ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਦਨਾਮ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਨੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਿੱਤਾ, ਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਜਿਹੜੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦਾ ਕੋਈ ਰੇਂਜ ਵਧੀਆ ਹੋ ਸਕਿਆ 72 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਨਾ ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਜ਼ਤ ਮਾਣ ਹੀ ਹੋ ਸਕਿਆ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਧਰ ਮਰਜ਼ੀ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛਾਲਾਂ ਮਾਰ ਕੇ ਵੜ ਜਿਓ, ਪਰ ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਜ਼ਤ ਮਾਣ ਉਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਹਿੱਸਾ, ਆਪਣੀ ਜਨਸੰਖਿਆ ਦੀ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਆਪਣਾ ਹਿੱਸਾ ਜਿਹੜਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਪਾ ਲੈਂਦੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਲ 2022 ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਬਣਾ ਲਓ ਤੇ ਆਪਣੀ ਜਿੰਨੀ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਆ ਉਹਨੂੰ ਇਕੱਠੀ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਹਿੱਸਾ ਪਾ ਲਓ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਤ ਨਹੀਂ ਸਕੋਗੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ, ਦੂਸਰੀ ਵਾਰੀ, ਤੀਸਰੀ ਵਾਰੀ, ਤੇ ਕੋਈ ਗੈਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਿੱਤਦਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜਿੱਤਣ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਰੋਕ ਸਕਦੇ ਆ। ਸੋ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮੇਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਕੋਈ ਗੁੱਸਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਡੋਂਟ ਵੈਰੀ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਜਿੰਨੀਆਂ ਮੈਂ ਗੱਲਾਂ ਬੋਲੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਹੀ ਆ। ਜੈ ਵਾਲਮੀਕੀ ਜੀ, ਜੈ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਭੀਮ।